In sixth video, we discuss about how DNA replication takes place. Now, the next point of topic molecular basis of inheritance is transcription. But before this, to study of transcription process, let's hear the point of your textbook is use your brain power. The first point is list as many different enzyme activities required during DNA synthesis as you can. कोणकोणते एन्झाइम्स लागले हे सर्व सिक्स्थ व्हिडिओमध्ये मी मेन्शन केलेलं आहे. तुम्ही पुन्हा एकदा पाहू शकता. दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन. आपण या बाबतीतही मेसलसन अँड स्टार्स एक्सपेरिमेंट पाहिलेला आहे. Considering the meaning of these words, why DNA replication is called semi-conservative replication? यासाठी पुन्हा एकदा तुम्ही तो व्हिडिओ पहा. The second point, can you recall what is transcription? तुम्हाला आठवते का ट्रान्स्क्रिप्शन म्हणजे काय? मी तुम्हाला मीनिंग सांगितलं होता. ट्रान्स्क्रिप्शन is a process in which synthesis of mRNA takes place from DNA. Then how many nucleotides are present in a codon? 3 nucleotides are present in the codon. mRNA वरती codons असतात आणि 3 consequent nitrogen bases or nucleotides are known as codon. Name the molecule which carries anticodon. anticodon कशावरती असतात? tRNA वरती. What is mutation? त्या म्युटेशन बद्दलही आपण माहिती घेतलेली आहे. सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप. जेनेटिक मेकअप म्हणजे जे mRNA स्ट्रँडवरती न्यूक्लिओटाइड्स असतात, नायट्रोजन बेसेस असतात, त्या नायट्रोजन बेस सिक्वेन्समध्ये जेव्हा बदल होतो तेव्हा वेगळं प्रोटीन तयार होतं आणि ते प्रोटीन एक्सप्रेस होतं, ते वेगळंच कॅरेक्टर दाखवतं. त्याला म्हणायचं म्युटेशन. तर आपण मेन पॉइंटकडे आपल्या येऊया. प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मेकॅनिझम present in living organism because protein is the important biomolecule which is useful for the formation of cell wall, cell membrane, then cytoplasm, nuclear membrane, nucleoplasm, then enzymes. So protein plays an important role in the living organism. They serve as a structural components, enzymes and hormones. इथे थोडक्यात बघा त्याचा रोल दिलेला आहे. एन्झाइम्स, हार्मोन्स, स्ट्रक्चरल कंपोनंट्स म्हणून काम करतात. म्हणजे सेलचं जे सेल मेम्ब्रेन आहे ते प्रोटीनने बनलेलं असते. सेलमध्ये जो सायटोप्लाझम असतो तोही प्रोटीनने बनलेला असतो. सेलमध्ये अनेक रिएक्शन घडतात. They require enzymes. These enzymes are also made up of proteins and hormones. आपल्या बॉडीमध्ये बॉडी फंक्शन्स व्यवस्थित करण्याचं काम हार्मोन्स करत असतात. These hormones are also made up of proteins. The cells need to synthesize new protein molecule. मग सेलला गरज असते नवीन प्रोटीन मोलिक्यूल सिंथेसिस करायचं, म्हणजे प्रोड्यूस करायचं. The process of protein synthesis include transcription and translation. त्या प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये या दोन महत्त्वाच्या स्टेप्स आहेत पहा, ट्रान्स्क्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन. फर्स्ट पॉइंट इज ट्रान्स्क्रिप्शन. मग त्याची डेफिनेशन काय आहे पहा. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन from one strand of DNA into a single stranded RNA transcript is termed as transcription. मग काय केलं जातं पहा इथे. The process of copying of genetic information, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जी DNA वरती आहे त्याचं रूपांतर RNA मध्ये होतं. The process of copying of genetic information from one strand of DNA into
single stranded RNA transcript is termed as transcription. Means synthesis of mRNA from one strand of DNA is known as transcription. During this process, synthesis of complementary strand of RNA takes place. या प्रोसेसमध्ये काय होतं? The synthesis of complementary strand of RNA takes place, except that the adenine nitrogen base pairs with the uracil base instead of thymine. DNA मध्ये दोन स्ट्रँड असतात माहिती आहे आपल्याला. त्यातील एक स्ट्रँड सेपरेट होते and from this strand synthesis of new strand takes place and it liberated from nucleus and enter into the cytoplasm as a mRNA. आपल्याला माहिती आहे RNA मध्ये थायमिन absent असते आणि युरॅसिल प्रेझेंट असते आणि DNA मध्ये थायमिन असते, युरॅसिल absent असते. मग DNA वरचे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर mRNA वरती येणार आहे. पण त्या दरम्यान काय होतं तर थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय युरॅसिल. थायमिनची जागा युरॅसिल घेते mRNA वर. देन सेंट्रल डोग्मा मीन्स double stranded DNA molecule gives rise to mRNA which acts as a messenger to program the synthesis of polypeptide chain or protein. म्हणजे काय होतं डबल स्टँडर्ड DNA molecule gives rise to mRNA which acts as a messenger म्हणून काम करत असते to program the synthesis of polypeptide chain. आणि पॉलिपेप्टाइड चेन म्हणजे प्रोटीन चेन तयार होण्यासाठी, प्रोटीन मॉलिक्यूल तयार होण्यासाठी प्रोग्राम घेऊन आलेला असतो mRNA. दिस टाइप ऑफ युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA to RNA to protein or proteins is referred as central dogma of molecular biology. DNA पासून mRNA तयार होतो, mRNA पासून प्रोटीन तयार होतो. या प्रोसेसला सेंट्रल डोग्मा असं म्हणतात. इट वॉज पोस्टुलेटेड बाय F.H.C. क्रिक इन 1958. तर इथे थोडक्यात पहा सेंट्रल डोग्मा म्हणजे काय दिलेलं आहे. DNA जो आहे त्याचं ट्रान्सक्रिप्शन होतं आणि mRNA तयार होतो. या mRNAचं ट्रान्सलेशन प्रोसेसमध्ये पॉलिपेप्टाइड चेन तयार करतो. हा mRNA मेसेज घेऊन आलेला असतो आणि ट्रान्सलेशन प्रोसेसमध्ये पॉलिपेप्टाइड चेन तयार होते. म्हणजे mRNA वरती जे कोडॉन्स असतात ते वाचून tRNA अमिनो ॲसिड घेऊन येतो आणि हे अमिनो ॲसिड एकमेकाला लिंक होतात आणि अशा प्रकारे पॉलिपेप्टाइड चेन तयार होते. दोन अमिनो ॲसिडमध्ये जो बॉन्ड असतो त्याला म्हणायचं पेप्टाइड बॉन्ड. बॉन्ड्स आहेत त्यांना पॉलिपेप्टाइड बॉन्ड्स असं म्हणायचं. पॉली मीन्स मेनी. आणि अशी ही अमिनो ॲसिडची लॉंग चेन तयार होते त्याला प्रोटीन मॉलिक्यूल असं. द प्रेझेंट कन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा इन रेट्रोव्हायरसेस और राइबोव्हायरसेस इज गिवन बाय टेमिन इन 1970 and Baltimore in 1970. Then see here DNA transcription mRNA translation polypeptide chain. मग या mRNAचं पुन्हा DNA मध्ये रूपांतर होतं त्याला म्हणायचं रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. अकॉर्डिंगली एन्झाइम RNA डिपेंडंट DNA पॉलिमरेज synthesizes DNA from RNA. मग हा DNA पासून RNA तयार करण्याचं काम कोण करतं? RNA डिपेंडंट DNA पॉलिमरेज एन्झाइम. लेट्स हिअर फर्स्ट पॉइंट ट्रान्सक्रिप्शन. प्रोटीन सिंथेसिस मधला हा एक महत्त्वाचा पॉइंट आहे ट्रान्सक्रिप्शन. आपण बघितलं प्रोटीन सिंथेसिस दोन स्टेपमध्ये होत आहे. पहिला पॉइंट म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन आणि दुसरा पॉइंट म्हणजे ट्रान्सलेशन. आता पहिला पॉइंट आपण पाहूया ट्रान्सक्रिप्शन. ते डेफिनेशन काय दिलेले आहे. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रँड ऑफ DNA into a single stranded RNA transcript is termed as transcription.
पण डबल स्टँडर्ड DNA पासून सिंगल स्टँडर्ड RNA तयार होणे या प्रोसेसला म्हणायचं ट्रान्सक्रिप्शन. ड्युरिंग ट्रान्सक्रिप्शन information of only one strand of DNA is copied into RNA. मग त्या ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसमध्ये काय होतं तर इन्फॉर्मेशन जी आहे DNA वरची ती एका स्ट्रँडवर कॉपी होते. दिस स्ट्रँड ऑफ DNA ॲक्ट्स ॲज अ टेम्पलेट. DNAच्या 2 स्ट्रँड असतात, त्याच्यापैकी एक स्ट्रँड टेम्पलेट किंवा नमुना म्हणून काम करते. एन्झाइम RNA पॉलिमरेज कॅटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ RNA ट्रान्सक्रिप्ट. आता इथे एन्झाइमची गरज लागते. ते एन्झाइम कोणते आहे? RNA पॉलिमरेज. देन DNA इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्रोकॅरियोट्स अँड इन न्यूक्लियस ऑफ युकॅरियोट्स. आपल्याला हे माहीत आहे DNA प्रोकॅरियोट्समध्ये न्यूक्लियोइड रिजनमध्ये असतो, तर युकॅरियोट्समध्ये न्यूक्लियसमध्ये असतो. DNA transcription takes place in the nucleus in eukaryotes, whereas translation occur in cytoplasm. तर बघा प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये 2 स्टेप घडतात, आपण पाहिलेले आहेत. एक ट्रान्सक्रिप्शन आणि दुसरी ट्रान्सलेशन. त्यापैकी ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियोप्लाझममध्ये होते. ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस कुठे होते? न्यूक्लियसमध्ये. आणि ट्रान्सलेशन प्रोसेस ही सायटोप्लाझममध्ये होते. या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा. ट्रान्सक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस अँड ट्रान्सलेशन ऑकर्स इन सायटोप्लाझम. DNA ट्रान्सफर्स इन्फॉर्मेशन टू mRNA विच देन मूव्स टू रायबोझोम. तर ह्या DNA कडे जी इन्फॉर्मेशन आहे ती mRNA मध्ये ट्रान्सक्रिप्ट केलेली आहे आणि तो mRNA रायबोझोमकडे येतो. Transcription occur in the nucleus during G1 and G2 phases of cell cycle. मग हे ट्रान्सक्रिप्शन कधी होतं तर during G1 and G2 phases of cell cycle. DNA has promoter and terminator sites. DNA वरती promoter आणि terminator sites असतात. Transcription starts at promoter site and stops at terminator site. ट्रान्सक्रिप्शन व्हायला सुरुवात कुठे होते? प्रोमोटर साइडला आणि स्टॉप कुठे होते? टर्मिनेटर साइडला. इन बोथ प्रोकॅरियोट्स अँड युकॅरियोट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन इन्व्हॉल्व्स 3 स्टेजेस. ट्रान्सक्रिप्शन व्हायला सुरुवात होते, त्याला म्हणायचं इनिशिएशन, आणि ट्रान्सक्रिप्शन पुढे 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 जातं त्याला म्हणायचं इलॉंगेशन, आणि ज्या ठिकाणी ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस संपते त्याला म्हणायचं टर्मिनेशन. ट्रान्सक्रिप्शन युनिट. पण ट्रान्सक्रिप्शन युनिटमध्ये काय काय गोष्टी आहेत ते पाहूया. ईच ट्रान्सक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड ट्रान्सक्रिप्शन युनिट. इट कन्सिस्ट ऑफ प्रोमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन अँड अ टर्मिनेटर. त्याच्यामध्ये 3 घटक आहेत: प्रोमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन अँड terminator. Here transcription unit. This is a promoter, this is terminator, and this is the structural gene. Template strand जी आहे ती 3' to 5' आहे आणि कोडिंग स्ट्रँड जी आहे ती 5' to 3' आहे. ही कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग असते. यांच्यामध्ये अँटी पॅरलल स्ट्रँड्स आहेत. ओके, याला म्हणायचं ट्रान्सक्रिप्शन युनिट. ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन युनिट. असा जर प्रश्न विचारला तर ही डायग्राम काढायची. 2 strands of DNA in the structural gene shows following features. First, promoter is located towards 5' end of structural gene, that is upstream. 5' end इथे located आहे. It is a DNA sequence that provides binding site for enzyme RNA polymerase. RNA polymerase binds to specific promoter. In prokaryotes, the enzyme recognizes the promoter by its sigma factor subunit. This is also important sentence. In prokaryote, the enzyme recognizes the promoter by its sigma factor subunit.
Then second point is structural genes. Two strands of DNA have opposite polarity. DNA dependent RNA polymerase catalyze enzyme polymerization in 5' to 3' direction. So the DNA strand having 3' to 5' polarity acts as a template strand. इथे पहा डायग्राम मध्ये 3' to 5' this strand acts as a template strand म्हणजे नमुना. या नमुना स्ट्रँड वरून mRNA स्ट्रँड तयार होत असते. The other strand of DNA having 5' to 3' polarity is complementary to template strand. दुसरी जी स्ट्रँड आहे, पुन्हा एकदा पाहूया, ही दुसरी जी स्ट्रँड आहे इट इज अ कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड 5' to 3'. The sequence of bases in this strand is same as in RNA where thymine is replaced by uracil. नायट्रोजन बेसेस आहेत, त्याचे कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेसेस या स्ट्रँडवरती आहेत, कोडिंग स्ट्रँडवरती. मग या कोडिंग स्ट्रँडवरती जसे नायट्रोजन बेसेस आहेत तसेच mRNA स्ट्रँडवरती नायट्रोजन बेसेस असतात. ओनली देर इज अ डिफरन्स, दॅट इज thymine is replaced by uracil. On coding strand thymine is present, but on mRNA strand thymine is replaced by uracil. It is the actual coding strand. The information on this strand of DNA is copied on mRNA. This is called sense strand. Sense strand म्हणजे लक्षात आली कोणती? Coding strand is a sense strand. Then terminator is located at 3' end of coding strand, that is downstream. It defines the end of the transcription process. Terminator काय करता? तर end of transcription process. After binding to promoter, RNA polymerase moves along the DNA and causes local unwinding of DNA duplex into two chains in the region of genes. After binding to promoter, RNA polymerase move along the DNA. RNA polymerase enzyme काय करतं? मूव करतं DNA वरून, ओके, and causes local unwinding. आणि RNA polymerase काय करतं? तर त्या DNA मध्ये अनवाइंडिंग घडवून आणतात किंवा हायड्रोजन बॉन्ड सेपरेट झालेले असतात ते पुन्हा जुळू नयेत त्याची दक्षता कोण घेते? RNA पॉलिमरेज. एक्सपोज्ड ATCG म्हणजे ॲडेनिन, थायमिन, सायटोसिन, ग्वानिन bases project into nucleoplasm. Only one strand function as a template, means antisense strand 3' to 5', and the other strand is complementary, which is actually a coding strand, that is sense strand 5' to 3'. ह्याच्यावर प्रश्न विचारतील, antisense strand of DNA is dash 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 3' to 5' किंवा फिलिंग द ब्लँक साठी त्याच्यावर प्रश्न विचारतील. antisense strand of DNA is, तुम्हाला तिथे उत्तर लिहावं लागेल 3' to 5', and sense strand of DNA is 5' to 3'. sense strand is also known as dash 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 coding strand किंवा coding strand is also known as sense strand, and it is 5' to 3'. The ribonucleotide triphosphates join to bases of DNA template chain. As transcription proceeds, the hybrid DNA RNA molecule dissociates and makes mRNA molecule free. Transcription जसं प्रोसीड होत जातं तसं काय होत असे, mRNA molecule नंतर dissociate होत जातं. When RNA polymerase reaches the terminator signal on the DNA, it leaves DNA and fully formed mRNA primary transcript is released. अशा प्रकारे mRNA काय होत असतो,
रिलीज होतो. when RNA polymerase reaches the terminator signal on the DNA. Then as the mRNA grows, the transcribed region of DNA molecule becomes spirally coiled and attains or regains double helix. When mRNA grows, the transcribed region of DNA molecule becomes spiral. पुन्हा तो DNA spiral होतो, coiled होतो and attain double helix form. See here, this is the mRNA strand formed from DNA. These two strands are of DNA strand. So template strand of DNA, that is antisense strand, and this is the coding strand of DNA, sense strand. Okay. या स्टँड सारखे सेन्स स्टँड सारखेच पहा, इथे आपल्याला mRNA स्टँड दिसतंय. ए आहे इथे, इथे ए आहे, इथे जी आहे, इथे जी आहे, इथे टी आहे. DNA मध्ये थायमिन असते, ते mRNA मध्ये युरॅसिल. इथे सी आहे, सी आहे. म्हणजे कोडिंग स्टँड सारखंच आपल्याला mRNA स्टँड तयार झालेले पाहायला मिळते, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. सो फॉर्मेशन ऑफ टेम्पलेट अँड कोडिंग स्टँड ऑफ DNA. तर इथे ही स्टँड एक काढायची, त्याचे कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेसेस या बाजूला लिहायचे आणि असेच नायट्रोजन बेसेस या स्टँडवर लिहायचे. ओके. आणि त्याला खाली mRNA नाव द्यायचं. इन बॅक्टेरिया mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग because it has no intron, that is interrupted non-coding sequences on strand. हा जो mRNA स्टँड तयार होतो त्याला प्रोसेसिंग करावे लागते, तो नॉन फंक्शनल असतो. मग तो फंक्शनल करण्यासाठी प्रोसेसिंग करावे लागते. मग बॅक्टेरियामध्ये mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग बिकॉज इट हॅज नो इंट्रॉन्स. इंट्रॉन्समध्ये काही ठिकाणी नायट्रोजन बेसिसेस आलेले नसतात, अशा जागांना इंट्रॉन असं म्हणायचं. म्हणजे इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सिक्वेन्सेस, तिथे न्यूक्लिओटाइड नसतात. आपण फिगरमध्ये पाहूया बा. असे या ठिकाणी हे जे इंट्रॉन आहेत यावरती नायट्रोजन बेसिस नसतात किंवा न्यूक्लिओटाइड नसतात, त्याला इंट्रॉन असं म्हणतात. आणि एक्झॉनमध्ये याच्यावर नायट्रोजन बेसिस असतात, त्याला एक्झॉन असं म्हणायचं. हे इंट्रॉन युकॅरियोटिक mRNA वरचे काढून टाकणं गरजेचं असतं. प्रोकॅरियोटिकमध्ये हे इंट्रॉन्स येत नाही. प्रोकॅरियोट्स हॅव ओनली वन टाइप ऑफ RNA polymerase. In eukaryotes there are 3 types of RNA polymerase. First, RNA polymerase first transcribes rRNA. RNA polymerase first enzyme जे आहे it transcribes rRNA. rRNA ट्रान्स्क्रिप्शन करतो. RNA polymerase second transcribes mRNA. mRNA ट्रान्स्क्रिप्शन करण्याचं काम कोण करतं? RNA polymerase second. And heterogeneous nuclear RNA, that is hnRNA, heterogeneous nuclear RNA full form लक्षात ठेवा. RNA polymerase third is responsible for transcription of tRNA and small nuclear RNA. snRNA. S for small, N for nuclear RNA. The transcription unit and the gene. The DNA sequence coding for mRNA or tRNA or rRNA is defined as a gene. Cistron is a segment of DNA coding for polypeptide or protein synthesis. Cistron म्हणजे काय? Is a DNA segment coding for polypeptide or protein synthesis. A single structural gene in transcription unit is said to be monocistronic. ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट मधील सिंगल स्ट्रक्चरल जीन जर असेल तर त्याला म्हणायचं monocistronic. Whereas long segment of DNA having set of various structural genes in one transcription unit is referred as polypeptide.
cistronic. Structural genes in eukaryotes have interrupted non-coding sequences called introns. The coding sequences or express sequences are defined as exon. What is exon? Coding sequences, express sequences. Only exons appear in processed mRNA in eukaryote. ज्या वेळेला mRNA वरती प्रोसेसिंग होते त्यानंतर फक्त एक्झॉन त्याच्यावरती दिसतात. प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA, मग हा जो हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA जो आहे त्याच्यावर प्रोसेसिंग कशी केली जाते पहा. It is the process in which processing of HNRNA takes place to form functional mRNA. In eukaryotes, forms of RNA transcribed from DNA are called primary transcripts. In such a transcript or RNA undergo changes called processing or maturation before becoming functional. Primary transcript is non-functional and contains both exons and introns. प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट म्हणजे mRNA जो तयार झालेला आहे त्याच्यावर आपल्याला एक्झॉन्स आणि इंट्रॉन्स पाहायला मिळतात. इट इन्व्हॉल्व्स 3 स्टेप्स. मग हे प्रोसेसिंग जे आहे ते 3 स्टेपमध्ये घडते. फर्स्ट स्प्लायसिंग, सेकंड कॅपिंग अँड थर्ड टेलिंग. मग पहिला पॉईंट पाहूया. स्प्लायसिंग मीन्स रिमूव्हल ऑफ इंट्रॉन्स. इंट्रॉन्स म्हणजे आपण पाहिलं इंटरप्टेड नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ mRNA, त्याला रिमूव्ह केलं जातं. इज कॉल्ड स्प्लायसिंग. सो रिमूव्हल ऑफ इंट्रॉन्स सिक्वेन्सेस ऑफ ट्रान्सक्रिप्ट RNA इज कॉल्ड स्प्लायसिंग. ड्युरिंग प्रोसेसिंग ओनली इंट्रॉन्स आर रिमूव्ह. आणि या प्रोसेसमध्ये फक्त इंट्रॉन्स रिमूव्ह केले जातात. द एक्झॉन्स मीन्स कोडिंग सिक्वेन्सेस or express sequences are joined in a definite sequence or order by DNA ligase enzyme. आता इंट्रॉन काढून टाकल्यानंतर फक्त एक्झॉन राहिले. ते एक्झॉन एकमेकाला जोडले पाहिजे. ते जोडण्याचं काम DNA ligase enzyme करतो. Heterogeneous nuclear RNA undergoes the process of capping and tailing. Next point is capping. It is the process in which addition of methylated guanosine triphosphate takes place to 5' end of HNRNA. So heterogeneous nuclear RNA ला मध्ये addition of methylated guanosine triphosphate takes place. It is known as capping. And third point is tailing. It is a process in which polyadenylation takes place at 3' end. The polyadenylation is the addition of poly A tail to a messenger RNA. Poly A tail consists of multiple adenosine monophosphate. तर हे ॲड होते आणि mRNA फंक्शनल होण्यासाठी हे होणं गरजेचं असतं. It is the fully processed HRNA now called mRNA. अशा प्रकारे स्प्लायसिंग, कॅपिंग, टेलिंग झाल्यानंतर जो RNA तयार होतो त्याला म्हणायचं mRNA. फॉर ट्रान्सलेशन mRNA इज ट्रान्सपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोअर. नंतर हा mRNA न्यूक्लियसमधून सायटोप्लाझममध्ये येतो आणि न्यूक्लियसवरती न्यूक्लियर पोअर्स असतात. त्या पोअर्समध्ये मधून तो सायटोप्लाझममध्ये येतो. सो दिस इज द डबल स्टँडर्ड DNA. डबल स्टँडर्ड DNA वरून ही mRNA स्ट्रँड तयार झाली. मग पहिली स्टेप जी आहे ते स्प्लायसिंग, दॅट इज रिमूव्हल ऑफ इंट्रॉन्स. हे इंट्रॉन्स काढून टाकणे. ओके. सो दिस इज द 5' to 3' एंड. आपल्याला माहिती आहे याच्यासारखी सेन्स स्ट्रँड सारखी स्ट्रँड तयार होते. ओके. मग ही 5' to 3' स्टँड, 5' to
3' स्ट्रँड. मग ह्याच्यावरचे एंट्रॉन काढून टाकले जातात, त्याला स्प्लायसिंग असं म्हणायचं. ओके. त्यानंतर हे एक्झॉन जे आहेत ते DNA लायगेज एन्झाईम जॉईन करतं. मग आता हे फक्त काय राहिले, एक्झॉन राहिले. त्यानंतर कॅपिंग होतं, मीन्स ॲडिशन ऑफ मिथायलेटेड गॉनोसिन ट्रायफॉस्फेट. हे पहा 3 फॉस्फेट आहेत, 1 2 3. गॉनोसिन, मिथायलेटेड गॉनोसिन ट्रायफॉस्फेट. तिसरी स्टेप होते पॉलीॲडेनायलेशन, ॲडिशन ऑफ पॉली ए ॲट द 3' एंड. आणि अशा प्रकारे हा mRNA तयार झाला, मेसेंजर RNA. ओके. So this is about the transcription and processing of hnRNA to mRNA in eukaryotes. समजलं? थँक्यू.